You really understand the question? The rod is hanging. Tension is given by mg by 2 because 50-50 they share. 50% they share. Right? So when one string is cut at t is equal to 0. So for t greater than 0, what will happen is the question. What will happen is the question. Cut பண்ணி என்ன ஆகுது பார்க்கலாமா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Now first of all this will go like this with the angular acceleration alpha, and as far as this body is considered, as far as linear, first linear பார்த்தலாமா? There are two things. First one is linear. Linear is considered. Mg is the winner, T1 is the loser, now it's T1 is equal to MA, equation number 1. Then when you consider rotational, சொல்ல பார்க்கலாம், R cross F சொல்லிட்டா கண்ணே, mg into L by 2 is equal to I alpha. What's moment of inertia of a rod about one end, in the end, about this end? Yes, about this end. What's moment of inertia? சொல்ற கண்ணே, ml square by 3 I alpha. நமக்கு தெரியும் v is equal to r omega, a is equal to r alpha. அப்போ what's alpha can be replaced with? என்ன கேட்டாங்க அவங்க? t வேணும் அவங்களுக்கு. They wanted t. சரி, அங்கே a கண்டுபிடிச்சு போட்டால் முடிஞ்சு. So this may be replaced with this. என்ன போடலாம் சொல்லு? alpha க்கு பதிலா என்ன போடலாம் சொல்லு? ml square by 3 into alpha க்கு பதிலா என்ன போடலாம் சொல்ற கண்ணே? a by r. What's r value? இதுதான் r value. எவ்வளவு? L by 2 is equal to mg L by 2. சரியா? force into perpendicular distance. கட் பண்ணிடு. m l l square l வேற என்ன கண்ணே? வேற எதுவும் கட் ஆகாது. a வேல்யூ எவ்வளோன்னு மட்டும் சொல்லுங்கப்பா. a வேல்யூ நீங்கள் போட்டு சொல்லுங்க, நானே போட்டிருந்தேன். இப்படி a வேல்யூ மட்டும் சொல்லு. come on, what's a value from this? 3g by 4 கரெக்டாக பாருங்க. 3g by 4 தானே? 3g by 4 தானேப்பா? அது வேண்டாம், கால்குலேட்லாம் பண்ணாது, அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். Now this is equation number 2. Now go to the next part. Now substitute 2 in 1. So mg minus, sorry, otherwise T1 equal to mg minus ma. கரெக்டாக பாரு, நான் சொல்கிறது கரெக்டாக பாருப்பா. mg minus ma. அப்போ உனக்கு எவ்வளோ வருது? t is equal to சொல்கிறக்கண்ணே mg by 4 வருதா? ஒன்றில் முக்கா போனால் எவ்வளோ? 4. mg by 4 வந்ததா பாரு. கரெக்ட் தானே? இது வந்து இன்னைக்கு சிட்டிங்கில், இன்றைக்கி மார்னிங் ஃபஸ்ட் சிட்டிங்கில் கேட்டிருக்காங்க ஜேஇயில். சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஷன். ஐ திங்க் திஸ் வாஸ் த 4th ஆப்ஷன் இந்த கொஸ்டின் நினைக்கிறேன், செக் பண்ணி சொல்கிறேன். ஆமாம், mg by 4 செகண்ட் ஆப்ஷன், சாரி, mg by 4 இஸ் த செகண்ட் ஆப்ஷன். செகண்ட் ஆப்ஷன். சரியா? அவங்க mg by 2 கொடுத்துருக்காங்க, mg by 4 2, mg by 3, mg by 5 கொடுத்துருக்காங்க. ஆன்சர் பார்த்தாவே தெரியுது, mg by 4 தான் ஆன்சர். ரைட்? சரி, நம்ம கொஷின்ஸ்க்கு போயிடலாமா இன்னைக்கு? டுடே ஐ ப்ரிப்பேர்டு கொஷின்ஸ் ஆன்
இன்னைக்கு JEE questions ஏன்னா உங்களுக்கு whenever you get question paper, if you get any doubt, you can forward that question to me. It looks, ஏன்னா இந்த question தான் கஷ்டமான question கேட்டிருக்காங்க. இதுவே ரொம்ப வழக்கமான question தான், usual question தான். So it looks like ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்திருக்கும் போல தெரியுது பேப்பர் பார்த்தா. ஓகே, let us start. நம்மளோட questions ஆரம்பிச்சிடலாம். First question பாருங்க, PDF அனுப்பிச்சிட்டேன் பாருங்க. Come on. முதல்ல டயக்ராம் கொஞ்சம் ஒழுங்காக போட்டுறேன் நான். ஏன்னா ஆன்லைனில் பிடிஎஃப்பில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இது வந்து 1.5, இது வந்து N1, ரைட்? N1 எவ்வளோன்னு தெரியாது, அதான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? இது நார்மல். This is incident ray where it is 90 degree, therefore it comes like this. It is given to you that this is 60 degree. Means, first point what you have to understand is, this is the ray going out, given. So the ray is, the ray is deviating away from normal. Means this is rarer. Pathaway theriyudhu, idu denser. So the light is going from denser to rarer at this point. I want to take it as N1, this is N2, right? Appo pathaway theriyudhu, angle of refraction is 90 degree. The angle of refraction, yes. Angle of incidence is 60 degree. The light is going from denser to rarer. Angle of refraction 90 degree. Na enna angle adu? Critical angle. That's super rakana. So refractive index of 2 with respect to refractive index of 1 is equal to 1 by sin IC. Avladhan problem mudijiruchu. Illa rakana. Indha paaka. N2 is 3 by 2 by N1 is equal to 1 by sin 60 root 3 by 2. Root 3 by 2. So N1 equal to, எவ்வளோ சொல்லுங்கப்பா, 3 root 3 by 4. So N1 equal to square root of 27 by 4. So 27 is the answer. 27 is the answer. இங்கே செக் பண்ணு, 27 is the answer. Very simple concept. Total internal reflection, critical angle. First question in our worksheet. Question number 2 போலாமா? ஆப்டிக்ஸ் கொஞ்சம் கரெக்டாக கவனிங்க. ஏன்னா எல்லாருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஆப்டிக்ஸில் ஏன்னா வீக்காக தான் இருக்காங்க எப்போவுமே. அது ஏன்னு தெரியல. அப்படி ஒன்றும் ஆப்டிக்ஸ் கஷ்டமான சிலபஸ் கிடையாது. பட் யாரும் படிக்கிறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஆப்டிக்ஸ். அப்படி தானே சொல்ல? அப்படி தானே? இல்லை, ஆப்டிக்ஸ் படிக்கிறது இல்லை, அப்படி தானே? ஏன் ஆப்டிக்ஸ் ஈஸி தானே? ஆனால் பசங்க இதுதான் பயமாக்குதுன்றாங்க, ஏன்னு தெரியல. ஓகே டக்குண்ணே. ஓ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 2. Question number 2. Two beams of light having intensities I and 4I produce fringe pattern on the screen. இது வழக்கமாக நம்ம ஈஸியாக போட்டலாம், ரொம்பலாம் கஷ்டப்பட வேண்டாம். I1 by I2 1 by 4, A1 by A2 1 by 2. So 90 degree அப்படின்னா எப்படி இருப்பா? இப்போ இது A, இது A2. வாட்ஸ் A? உங்களுக்கே தெரியும், அண்டர் ரூட் A1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் A2 ஸ்கொயர். இது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ், 90 டிகிரி கேஸ், pi by 2 கேஸ். ஸோ இன்டென்சிட்டி இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு A1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் A2 ஸ்கொயர். எவ்வளோக்கு அப்படியே ரெண்டு இன்டென்சிட்டி அப்படியே கூட்டிக்க வேண்டியது தான். 5. 5i எல்லாம் போட்டுக்கலாம், ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து pi by 3.
எவ்வளோ கண்ணு 60 டிகிரியாப்பா 60 டிகிரியா ரைட் இங்கே என்ன வரும் a is equal to under root a1 square plus 2 a1 a2 cos 60 எவ்வளோ போகிறது 5 plus 2 root 7 அப்போது intensity 2 is proportional to 7 intensity 1 is proportional to 5 இப்போ என்ன ஆன்சர் பார்ப்போம் 2.6 x1 the value of x is the difference between the resultant intensities கூட I சேர்த்துக்கோ எல்லாத்துலேயும் அவ்வளோதான் 5i 7i சேர்த்துக்கோ டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோன்னு பாரு அவ்வளோதான் ஆன்சர் எவ்வளோ ஆன்சர் கண்ணா 2 times I இது வந்து 7i இது 5i what's the difference 2i இங்கே பாரு 2 into I what's the answer 2 is the answer so 2 is the answer இல்லைனா அது ஏவே கண்டுபிடிக்காமல் அப்படியே டேரெக்டாக போட்டுக்கலாம் அதுவும் உனக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் I1 plus I2 plus 2 times square root of I1 plus square root of I2 cos square அப்படியும் போட்டுக்கலாம் தான் இந்த A1 square A2 square பதிலாக ஒரு நாம் அப்படி கூட சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் I1 plus ரூட் எல்லாம் வேண்டாம் I1 plus I2 plus 2 I1 I2 சாரி 2 root of I1 root of I2 cos 5 இப்படியும் வேணால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அது ஆம்ப்ளிடியூடுக்கு போயிட்டு கண்டுபிடிச்சி தான் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது சரிக்கண்ணா தேர்ட் கொஸ்டின் போகலாமா தேர்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் போகலாமாக்கண்ணா தேர்ட் கொஸ்டின் சொல்லுங்கப்பா சூப்பர் இருக்கண்ணா that's right super in X double slit experiment the laser light of is produce interference pattern with the consecutive bright fringes of separation this much now another light is produced with interference pattern with the consecutive 8.1 the wavelength of this beta is equal to lambda d by d so beta is proportional to lambda இல்லையா அப்போ beta 2 lambda 2 is equal to lambda 1 by beta 1 கரெக்டாக இருக்குன்னு சாரி நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் lambda 2 by lambda 1 is equal to beta 2 by beta 1 அவ்வளோதான் கண்டுபிடிச்சிக்கப்போ இதுதான் கொஸ்டின் மார்க் சாரி இது கொடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன்ல only this is question mark very simple direct question இதெல்லாம் ஜேஇல கேட்டிருக்காங்கப்பா ஆமாம் 21 ஜேஇ பேப்பர் right question number 4 Two light beams of intensity 4 and I interfere on the screen. The phase difference between these beams on the screen at the point A is 0. Sorry. A is 0. About 2 plus 3, 5 square 25 I on that. Appo intensity at a point A is 25 I. And at the point B it is pi 180 degree na enna pakana destructive ama
180 degree என்ன ஒரு destructive தான வரும், opposite தான வரும். அப்போ a1 minus a to the whole square. அப்போ இது ஒரு 2 இது ஒரு 3 subtract பண்ண என்னது amplitude 1 square. So இது வந்து intensity at B is just I, 1I, actually 1I. The difference in resultant intensity at the point A and B will be எவ்வளோ difference? 24 is the answer, that's all. 24I, correct. ஒன்றுமே இல்லை எடுக்கண்ணா. இப்போ எவ்வளோ ஆம்ப்ளிடியூட்? ஆம்ப்ளிடியூட் எவ்வளோ? கூட்டு 5 ஸ்கொயர், அவ்வளோதான். சரி இல்லை, இது வந்து 2 minus 1 ஸ்கொயர், இது 2 minus 1 ஸ்கொயர், 2 plus 1 ஸ்கொயர் தான். அப்படி மனசுலேயே போட்டுடலாம். முன்னே நான் ஏன் அது மாதிரி போட்டேன்னா அவன் ஆங்கிள் கொடுத்துட்டான், 60 டிகிரி அந்த மாதிரி ஆங்கிள் கொடுத்தான், அதனால் நான் போட வேண்டியதாக போச்சு. ஆங்கிள் இந்த மாதிரினா ஈஸியாக டப்புன்னு அப்படி போட்டலாம்ல. ரைட் ரைட். அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் 5. Question number 5. Question number 5 என்னப்பா? Young's double slit experiment, 2 slits are separated by the distance point. The interference pattern is observed on the screen at the distance 80 cm from the slits. The first dark fringe is observed on the screen at the direct opposite to one of the slit. Means dark. இதுதான் S1, இதுதான் டார்க், இதுக்கு இது நேராக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது எவ்வளோ? இது D/2. இது எவ்வளோ? இது எவ்வளோ? இது β/2. β/2 is equal to D/2. β/2 is equal to D/2. அவ்வளோதான். என்ன பண்ணணும் போட்டுக்குப்பா, ரொம்ப சிம்பிள். வேவ்லென்த் கண்டுபிடி. பீட்டா எவ்வளோக்குன்னா lambda d by small d is equal to small d. அவ்வளோதான், முடிச்சுட்டு ஆன்சர் சொல்லுங்கள். d square by capital D. d square means 36 into 10 power minus 8. இதுதான் d square, right? lambda கேட்டாங்க, capital D கொடுத்தாங்களா? 0.8. 8 into 10 power. So 4.5. 4500 Armstrong unit. எதில் ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. நானோமீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 450 is the answer. நானோமீட்டரில் கொடுத்துருக்கதால 450 is the answer. புரிஞ்சிருச்சா பாருங்க. So minima is right in front of the source, one of the source, right in front of one of the source. Correct ஆ? Next போலாமா? இது இருக்குன்னு வேல்யூ மறைஞ்சிருக்கான். சரி, 1/α கொடுத்துருக்காங்க.
Question number 6. Yes, in Young's double slit experiment, angular width of the fringe is this kind of screen placed at the distance 2 meters away from a particular wavelength of this nanometer. When the whole system is immersed in a medium, this is a question. Right. Young's double slit. This is the angular width. This is lambda d by d. So theta is given by lambda d by d, right? Whole thing divided by d. So lambda by d. So theta is proportional to lambda. Theta dash is proportional to lambda by refractive index to 1. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. நீங்களே போட்டுடலாமே. என்ன கேட்டாங்க, immersed in medium refractive index 7.5. அப்போ theta dash equal to 35 degree 0.35 degree. 0.35 degree multiplied with 1 by n to 1. 7 by 5. எவ்வளோ வருது பார்ப்போம். Value of alpha 2.5 வருதா? இது பார்க்கலாம். என்ன கொடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் 6 ஆல்ஃபா 4னு கொடுத்துருக்காங்களம்மா. ஆல்ஃபா வந்து 4னு கொடுத்துருக்காங்களே பாரு. எவ்வளோ வருது இது ஆக்சுவலாக? 0.25 டிகிரி. கரெக்ட் தானே அவங்க கொடுத்துருக்குது. 1/4 டிகிரி. அவங்க 1 ஆல்ஃபா தான் கொடுத்தாங்க. ஸோ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு 4. கரெக்ட் தான். இதுனா ஆன்சரில் வந்து 1 ஆல்ஃபான்னு விட்டுட்டாங்க. இன் டிகிரின்னு சொல்லலை அவங்க. அது தப்பு. அது இன் டிகிரின்னு அவங்க சொல்லியிருக்கணும். ரைட். நெக்ஸ்ட் போலாமா? Question number 7. Question number 7. Given that the distance between the slots double slit experiment, monochromatic light fringe obtained on the screen placed at some distance from the plane slit. The screen is moved by this much towards the slit. Beta is equal to lambda d by d. So change in beta is equal to lambda by d times change in d. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. This is a direct formula. Change in beta எவ்வளோக்குன்னா 3 into 10 power minus 3 into 10 power minus 2. ஏன்னா சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துட்டாங்க. ரைட். இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வேணுமா உங்களுக்கு? wavelength தான் வேணும். ஓகே. சேஞ்ச் இன் டி எவ்வளோ கொடுத்தாங்க? how much it got shifted? 5 centimeter. 5 into 10 power minus 2. இது d, small d, distance between the two slits 1 into 10 power minus 3. அவ்வளோதானே கண்ணா லேம்டா கண்டுபிடிப்போம். முடிஞ்சு. இதே ஃபார்முலா தான். சேஞ்ச் இன் பீட்டா, சேஞ்ச் இன் டி. அவ்வளோ. ரெஸ்ட் ஆர் கான்ஸ்டன்ட்ஸ். The rest are constants.
சொல்கிறேன். ஆன்சர் 24 வருது. செவன்த்து ஆன்சர் பார்த்து சொல்லிட்டு 600ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஆன்சரு எந்த கொஷின்? செவன்த்தா? இல்லை இருக்கு ஆன்சர் 600 கொடுத்துருக்காங்களே. எவ்வளோ வருது உங்களுக்கு? எவ்வளோ எவ்வளோது? 600 தான் கரெக்ட். அப்போது 600 நானோமீட்டர் தான் கரெக்டு. -9. ஆமாம், 600 தான் கரெக்ட். அதான் ஆன்சர்கள் கொடுத்துருக்காங்க. Next போலாமா? Question number 8. Question number 8. இது வந்து purely ஒரு mathematics. It is purely or mathematics. Mathematics la 3D geometry படிச்சிருக்க, 3D algebra, 3D vectors. 3D vector. 3D vector. அதே தான் இது 100%. Not much of physics. Full and full maths தான். Small physics. Now there is a XYZ. This is say Z axis. இது இப்படி வச்சுக்கலாம் Z axis. Okay, இப்படி வச்சுக்கலாம் Z axis. This is Z axis. This is Z equal to 0. இது Z less than 0, Z greater than 0, means positive, means negative, அவ்வளோதான். whatever may be. எதுக்கு நான் M1 எது M2 பாரு. Z greater than 0 has got refractive index √2. இங்கே √2, இங்கே வந்து √3. ஓகே, M1 is greater than 0. அப்போ இதுதான் M1, இதுதான் M2. மீடியம் 1, மீடியம் 2, வேறு ஒன்றும் இல்லை. மீடியம் 1, மீடியம் 2 எல்லாம் ரெடி, ரைட். A ray of light traveling in M1 along the direction given. Okay, along the direction given. So this is normal. And light வந்து இங்கே என்ட்ரி ஆகுதுப்பா. எங்கே ஒரு இடத்துல இப்படி என்ட்ரி ஆகுது. அது எங்கே வருதுன்னெலாம் சொல்ல முடியாது. ஆனால் இதுக்கு வெக்டர் மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க. P vector is given by ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் P vector. நம்ம யூ மஸ்ட் ஹவ் லேர்ன் சம்திங் கால் டைரக்ஷனல் கொசைன்ஸ் இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ். படிச்சிங்களா? டைரக்ஷனல் கொசைன்ஸ் படிச்சிங்களா? அப்போது இந்த ஆங்கிள் தான் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ், which is the angle made with Z axis. Which is the angle made with Z axis. Z axis. What is Z axis? I cap. So whatever may be, the angle made with Z axis is given by, நமக்கு தெரியும், மேக்ஸ் லிங்க் படிச்சிருக்கீங்க, cos theta is given by pz divided by under root px square plus py square plus pz square, where p is the vector. Now what is the p vector makes an angle with Z axis? Blind இதான் ஃபார்முலா, உங்களுக்கு தெரியும். இது வந்து என்ன ஹெட்டிங்கில் கொடுப்பாங்க மேக்ஸில்? டைரக்ஷனல் கொசைன்ஸ் அப்படின்னு அப்படி தான் கொடுக்குறாங்க. இல்லை வேறு என்ன நேம் இருக்கா? ஐ டோன்ட் நோ. இல்லை அந்த வேர்டு இருக்கா மேக்ஸ் புக்கில்? ரியலி இருக்கா? அதை சொல்கிறேன், டைரக்ஷனல் கொசைன், ரைட். அப்போ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? பி எவ்வளோ? -5 டிவைடட் பை மைனஸ் விட்டுடு, ஏன்னா அது தேவையில்லை, காம்போனன்ட் மட்டும்தான் நமக்கு. இது எவ்வளோ வருது பாருங்கள். போடு, வெரி குட், வெரி குட், போடு. எவ்வளோக்குண்ணா? 48. 27. அப்புறம் எவ்வளோ பார்ப்பா? கரெக்ட், யூ ஆர் ரைட். ஸோ ஈஸியான ஆன்சர் வந்துடுச்சு. 1/2 காஸ் θ 1/2னா θ எவ்வளோ? 60 டிகிரி. அவ்வளோதான். இது காஸ் இருக்குன்னா காஸ் 1/2 60 டிகிரி, ரைட்? 60 டிகிரி, அவ்வளோதான் போட்டுரு. இது செகண்ட் மீடியம்,
இது ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் sin I by sin R root 3 by root 2 refraction of 2 with respect to 1 is given by sin I 60 எவ்வளோ 1 by 2 sin R கண்டுபிடிச்சிட்டு R அவ்வளோதான் ப்ராப்ளமே முடிஞ்சு போச்சு. என்னக்குன்னு ஆங்கிளில் போய் எதுவும் மைனஸ் ஃபைவ்லாம் போயிட்டேன். அது மைனஸே இல்லைன்னு தான் சொல்கிறேன். எல்லாமே உனக்கு டைரக்ஷன் கொசைனில் மேக்ஸில் போய் பாரு, எல்லாமே மாடல்ஸ் தான் இருக்கும். நீ அப்படியெல்லாம் போட்டு நான் மண்டை வச்சுக்கோ. என்ன ஆன்சர் வருது? டிகிரியில் தான் கேட்டிருக்காங்க. நான் ஒன்று ஆன்சர் பார்த்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. 8th கொஸ்டினா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன். முதல்ல ஆர் கண்டுபிடி. ஆர் எவ்வளோ முதல்ல அது மட்டும் சொல்லிப்போம். முதல்ல வாட்ஸ் ஆர் வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். நான் என்ன தப்பு பண்ணிட்டேனோ, ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கணும். root 3 by root 2 is equal to sin I தப்பு பண்ணிட்டேன். இங்கே வேல்யூ தப்பாக போட்டிருக்கேன். நீங்கள் கம்மனே இருக்கிறீங்களா? சொல்ல வேண்டியது தானே சார். sin 60 என்ன சார் 1/2 போடுறீங்கன்னு கேட்க வேண்டியது தானே. sin 60 எவ்வளோ இருக்குண்ணே? அடிஷனில் தப்பு இருக்கா? இல்லையே, சரியாக தான் இருக்குது. தப்பு ஒன்றும் இல்லையே, கரெக்டாக இருக்குது. எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது. நான் இங்கே தான் ஏமாந்து போட்டேன். நான் sin 60 1/2 போட்டிருக்கேன். நீங்கள் சும்மாவே இருக்கீங்க. அதனால தான் ஆன்சர் வரல. போடு. ஆர் எவ்வளோ வருது? 45 டிகிரி. இது எவ்வளோ? 45 டிகிரி. இங்கே எவ்வளோ இருந்தது ஒரிஜினலா? 60 டிகிரி. இது எவ்வளோ இருந்தது? 60 டிகிரி இருந்தது. அப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ 15 is the answer for this question. 15 is the answer for this question. 15 degree is the answer. ஸோ உங்களோட மேக்ஸ் 3D இங்கே ஒர்க் ஆகுது. Yes, next question number 9. சொல்லுப்பா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சொல்லுப்பா. 9th கொஸ்டின் சொல்லுப்பா. திக்னஸ் ஆஃப் தி ஸ்லாப். லேட்ரல் ஷிஃப்ட் கேட்குறாங்க. லேட்ரல் ஷிஃப்ட்டுக்கு நம்ம ஃபார்முலா நம்ம ரெடியாகவே டிரைவ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஞாபகம் இருக்கா? லேட்ரல் ஷிஃப்ட்டுக்கு நம்ம ஃபார்முலாவே ரெடி பண்ணி நம்ம நோட் புக்கில் இருக்குது. யாராவது பார்த்து சொல்ல முடியுமா? அப்படி இல்லைனா இப்போ டிரைவ் பண்ணிடலாம். தீரன் சொல்லுங்க. நான் ஃபார்முலா சாரி கண்ணா. சைன் displacement is equal to t by cos r into sin delta.
T by cos R இருக்குன்னு sir into sin I minus R மேல sir numeratorல sin I minus அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு. தட்ஸ் a formula. இவ்வளவுதானப்பா, இதான ஃபார்முலா, கரெக்ட் தானப்பா திரன்? எஸ் சார். இதான் நம்ம நோட் புக்கில் நம்ம டிரைவ் பண்ணி வச்சிருக்க ஃபார்முலா. இல்லை சார் எனக்கு மறந்து போச்சு ஃபார்முலா ரீகால் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் கிடையாது. மேக்ஸிமம் ஒரு 60 செகண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் பண்ணிடலாம். ஸோ நமக்கு இப்போ இதுதான் கொஸ்டின், இதுதான் கொஸ்டின் மார்க், இதான் நமக்கு கொஸ்டின் மார்க், இதான் நமக்கு திக்னஸ், இதான் நமக்கு திக்னஸ் டி, இதான் நமக்கு நான் டி போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் டி தான் போட்டிருக்கேன். ஓகே, இப்போ திஸ் இஸ் ஐ, திஸ் இஸ் ஆர், திஸ் இஸ் ஐ மைனஸ் ஆர், ஐ மைனஸ் ஆர், இது எக்ஸ், இது டெல்டா. இப்போ இதுதான் கொஸ்டின் மார்க். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ட்ரையாங்கிளில் நம்பர் 1 ட்ரையாங்கிளில் வாட் இஸ் தட், சைன் I minus R is equal to delta by X. What is X? Come on, delta by sine of I minus R. சரியா இருக்குன்னா ரைட். அடுத்தது now triangle number 2. Now triangle number 2, இந்த triangle சொல்லு cos R போடு. Cos R is given by adjacent by X. X value போடு, X value போடு. So cos R equal to T divided by சொல்லு delta times sine of I minus R. இதான் நம்ம ஃபைனல் ஃபார்முலா முடிஞ்சே போச்சு. இதான் அங்கே எழுதியிருக்கோம் நம்ம sine of I minus R. என்னக்குன்னு ஆன்சர் இருக்குன்னு இந்த பார்த்து சொல்கிறோமா, டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கப்பா, எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. அது என்ன இருக்குது நமக்கு யோசிக்கிறதுக்கே ஒன்றும் கிடையாது. சைன் போட்டு போடுவது ரைட். 12 சென்டிமீட்டர் இருக்குண்ணே, அதுன்னு குட், தட்ஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கப்பா, ஆன்சர் வந்துடும். sin 60 sin R. So R equal to 30 degree. கரெக்டாமா? R equal to 30 degree. அவ்வளோதான் போட்டிருக்கேன். அப்போ I minus R 30 degree. அப்போ இது ஒரு 30 degree, இது ஒரு 30 degree. This is question mark. இது வந்து 4√3. அவ்வளோதான் ஆன்சர் முடிஞ்சிட்டு. Question number 10. A small bulb is placed at the bottom of the tank containing water to the depth of √7 meters. The refractive index of water is 4/3. The area of the surface of water through which, இது என்ன ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின்ல
இது வழக்கமான கொஸ்டின், சும்மா நீங்களே டக்குன்னு ஆன்சர் சொல்லலாம். இப்போது அதே 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 கரெக்ட். ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ ஆஃப் ஃபிஷ் சொல்லு. ஆமாம், ஆர் எவ்வளோக்குன்னு ஹெச் டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப், யார் சொல்கிறது? ஆன்லைனில் ஏதாவது ஆன்சர் சொல்லுப்பா. அரவிந்த், தீரன், வர்ஷினி, நவீன் ஆன்சர் சொல்லம்பா. அப்படியும் வாங்குற பதில் என்ன ஞாபகம் வச்சுட்ருக்கீங்க? நோட் புக் எடுத்து பாரு. தீரன் நான் போடுறது கரெக்டாக? பிரதீக்ஷா நான் போடுறது கரெக்டாக இருக்குண்ணே? பிரதீக்ஷா சப்போர்ட் பண்ண மாட்டியா நீ? போடுப்பா, போட்டு ஆன்சர் சொல்லுப்பா. ஆர் கண்டுபிடி முதல்ல. ஏரியா பை ஆர் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும். பை ஆர் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ இதெல்லாம் ரூட்லாம் எடுக்க வேண்டாமே. அப்போது நம்ம என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் தானே கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இதான கொஸ்டின் மார்க்கு. அப்போ ரூட்டே எடுக்க வேண்டாம், அப்படியே போட்டுக்கோ. 5/22/7 போட்டுக்கோ. இன்ட்டு இது எவ்வளோ? ஹெச் ரூட் 7க்கு பதில் 7 போட்டுக்கோ. ஆர் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு எவ்வளோ? 4/3 த ஹோல் ஸ்கொயர், தட் இஸ் 16/9 -1. அவ்வளோதான் எனக்கு ஆன்சர் போடுறேன். முடிஞ்சே போச்சு, ஃபினிஷ்ட். The answer is close to what? Check it. இல்லை மீட்டரில் தான் கொடுத்தாங்க. இது கன்ஃபியூஷன் பிஸ்னஸ் ஒன்றும் இல்லை. ரைட், ஓகே. ஆன்சர் சொல்லுப்பா. கரெக்ட் கண்ணா. அதாவது இது இங்கே பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் நடந்திருக்கு. இங்கே வந்து இந்த இடத்துல அவங்க எப்படி கொடுத்துருக்கணும்னா பை இன்ட்டு எக்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்கணும். பை இன்ட்டு எக்ஸ். அப்போ நீ பையை அப்படியே வச்சுக்கலாம் சால்வ் பண்ணாமல். அப்போ இந்த 7 கேன்சல் ஆகாது. இப்போ பாரு, இந்த 7 இது ஒரு 7ஆ? இப்போ பை இன்ட்டு 9 பை. அப்போ 9 இஸ் த ஆன்சர். கரெக்ட், யூஆர் ரைட். 9 பை. அப்போ 9 இஸ் த ஆன்சர். ஆமாம், 9 தான் கொடுத்துருக்காங்க. x = 9. தட்ஸ் ரைட். ஆமாண்டா கண்ணா. அதான் கொடுக்கல, மிஸ்டேக், பிரிண்டிங் மிஸ்டேக். இந்த இடத்துல அவங்க கொடுக்கல, மிஸ்டேக் கொடுத்துருக்கணும் அவங்க. ஆனால் ஆன்சர் மட்டும் கரெக்டாக 9 கொடுத்துருக்காங்க. Question number 11. Question number 11. Question 11. ஏன் அமைதியாக இருக்கீங்க? ஆன்சர் சொல்லுங்கப்பா. A parallel beam of light allowed to fall in the transparent spherical globe of diameter 30 centimeter refracting the distance of the center of the globe at which the beam is like 30 centimeter.
இதை பார்த்துக்கலாம், அது ஒன்றும் இல்லை. So this is the case. So u is equal to infinity. From here, this is v1 question mark. இது எவ்வளோ 3/2 refractive index 3/2 தானே, கிளாஸ் தான் கொடுப்பாங்க எப்பயும். ஆமாம் 3/2 ரைட். நம்ம சொல்ல பார்க்கலாம் rarer to denser. What's the formula? Minus mu1 by u plus mu2 by v, mu2 minus mu1 by r. mu1 எவ்வளோ இருக்குன்னு 1 plus mu2 3/2 v, mu2 minus mu1 1/2 r எவ்வளோ. இப்போ நீ இந்த ஸோ இங்கேருந்தா நீ அளக்குற. ஸோ இதுதான் ஆர் உனக்கு இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு. அப்போ மைனஸ் ஆர். ஆர் எவ்வளோ கொடுத்தாங்க 15 minus 15 சொல்கிறேன் கண்ணு 3/2. சால்வ் பண்ண எவ்வளோ வருது பார்க்கலாம். 2 to cut v is equal to தப்பாகுது இல்லை எங்கேயோ தப்பு நடக்குது. -45 ஏன்னா ப்ளஸில் தானே ஆன்சர் வந்திருக்கு. அப்போ எங்கேயோ நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன். அங்கே டயக்ராம் பார்த்தா தெரியுது பாரு, ப்ளஸில் தான் ஆன்சர் வந்திருக்கு. எங்கேயோ நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன். எங்கே தப்பு பண்ணியிருக்கேன்? minus mu1 by u plus mu2 by v is equal to mu2. இல்லைடா கண்ணா, இல்லை வேறு எங்கேயோ தப்பு இருக்கு. 1 second, we will find out. இல்லை mu2 minus mu1 கரெக்ட் தானே, rarer to denser தானே. ஆமாம்மா ஆமாம், அதான் 1/2 போட்டிருக்கேன். சொல்லுக்கண்ணே. இல்லடா கண்ணா, இது கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கிடையாதுப்பா. இது கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கிடையாது. இட்ஸ் a curved surface. It is not convex lens. It is not a convex lens. சரியாடா கண்ணா? இதை பார்க்கலாம் இருக்கா என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏன் தப்பு வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். இல்லை ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் எங்கே தப்பு நடக்குது? all distances 10th standard problem. All the distances must be measured from pole. அப்போ இப்படி தான் அளக்கணும். அப்போ வந்து +15 ரைட், we got it. ஏன்னா ஆன்சர் பார்த்தா தெரியுது, டயக்ராமில் இது ப்ளஸ்ஸு, எனக்கு மைனஸ் வருது ஆன்சர். அப்போ எங்கேயோ நான் தப்பு பண்ணுறேன்னு எனக்கே தெரியுது. ஓகே குட். என்ன தப்புன்னு தெரியுதா? all the distances are not measured from center, all the distances are measured from pole. சரியா? அப்போது இது எவ்வளோ கணக்கு கிடச்சிருக்கு? இப்போ 45. டயக்ராம் போட்டது நல்லதாக போச்சு. என்ன தப்பு பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகே 45. ஆல்ரெடி இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கண்ணு? ஆல்ரெடி இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோப்பா? 30. அப்போ அடுத்து வந்து இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது? 15. ப்ளஸ்ஸா மைனஸா? எஸ் +15 இருக்குது. அப்போ ஃபார் செகண்ட் சர்ஃபேஸ் ஆமாம். இப்போது திஸ் இஸ் இமேஜ் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட், ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் செகண்ட். சொல்லு. அப்போது ஃபார் செகண்ட் சர்ஃபேஸ் இட் இஸ் டென்சர் டு ரேர். வாட்ஸ் அ ஃபார்முலா? அப்படியே மாற்றி போடு. மைனஸ் mu2 by u plus mu1 by v, mu1 minus mu2 by r. mu2 யார்? இவ தான் டென்சர். எவ்வளோ? 3/2 டைம்ஸ் மைனஸ் u எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு? 15 ப்ளஸ் mu1 எவ்வளோ? 1/v, mu1 by 2 minus 1/2 டைம்ஸ் r எவ்வளோ? ரேடியஸ். நீ இப்போது
இங்கேருந்து இப்படி அளக்கணும் -15. அவ்வளோதான். நான் எல்லாமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். நீங்கள் சால்வ் பண்ணி எனக்கு ஆன்சர் மட்டும் நீங்கள் சொல்லணும். சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். V எவ்வளோ வருது? V எவ்வளோ வருது பார்த்து சொல்லுப்பா. எப்படியும் அது மறுபடியும் இப்படி தான் வரப்போகுது, தெரிஞ்சு போச்சு. இங்கே தான் வரப்போகுது, பட் இதான் ஆன்சர் வரப்போகுது. ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் ஆன்சர் சம்திங் லெஸ் தென் 15. யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் ஆன்சர் சம்திங் லெஸ் தென் 15 ஷோர். அது எவ்வளோன்னு தான் தெரியல. 7.5 7.5 தானே? நான் ஃப்ராக்ஷனில் வராது, அதுக்காக யோசிக்கிறேன். வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஃப்ராக்ஷனில் வராது, ஜென்ரலாக ஏன் வருதுன்னு பார்க்குறேன். அவங்க ஒரு சமயம் அந்த ஆன்சர் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓ கரெக்ட் தான் நீ சொல்கிறேன், கரெக்ட் தான். ஸோ திஸ் இஸ் 7.5 சென்டிமீட்டர். சரியா? ஆனால் அவன் என்ன கேட்டான்? டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் சென்டர் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளோன்னு கேட்குறான். எவ்வளோ சொல்லு? எவ்வளோ? ஸோ 22.5 centimeter is the answer, but our answer millimeter கேட்குறான். அப்போ எவ்வளோ வரணும்? So this is the final answer. 225 is the answer. மார்க்கே கொடுக்க மாட்டான். ஏன்னா இது வந்து கம்ப்யூட்டர் தான் கரெக்ட், நான் மனுஷனாக கரெக்ட் பண்ணுறான். என்னம்மா அது என்னாச்சு உனக்கு? இது ஜெய் கொஸ்டின், மார்க்கே உனக்கு வராது, நெகட்டிவ் ஒன் தான் வரும். இது கிளியர் கேஸில் இண்டிவிஜுவல் பாயிண்ட்லாம் வராது. அஃப்கோர்ஸ் இதெல்லாம் போர்டு கொஷின் தான், அதனால தான் எடுத்து போடுறேன். அதாவது பழைய ஜெய் கொஷின்லாம் எடுத்தால் எல்லாமே போர்டு மாதிரி தான் இருக்குது, ஏதோ ஒன்றும் ஜெய் மாதிரி இல்லை, அதனால தான் போடுறேன். ஓகே கண்ணா, கொஸ்டின் நம்பர் நெக்ஸ்ட். கொஸ்டின் நம்பர் 12. இது நம்ம கிளாஸ்லேயே போட்டிருக்கோம்ப்பா. அந்த கொஸ்டினை நாமளே போட்டிருக்கோம். முதல் ரே ஆப்டிக்ஸ் எடுத்து சம்மரில் ஒர்க் ஷீட் போட்டோமே, அதிலே போட்டிருக்கோம். we have done that. A ray of incident angle θ1 on the system of two plane mirrors M1 M2 having an inclination 75 degree between them, as shown below. After the reflection from M1, it gets reflected back by the mirror M2 with an angle of reflection of 30 degree. The total deviation of the ray will be. Incident angle θ1 சொல்லிட்டாங்களா? எங்கம்மா? angle of reflection 30. angle of reflection 30. என்னோட டயக்ராம் ஒழுங்காக வரல, ஏன்னா என் டயக்ராம் படி இப்படி தான் போகுது. The total deviation of ray will be அதான் என்னால் கரெக்டாக டயக்ராம் போட முடியல, பார்க்கலாம், இன்னொரு ட்ரை பண்ணலாம். லைட் ரே இஸ் இன்சிடென்ட் அட் angle θ1 on the system of two plane and M1 and M2 having angle of incident angle of inclination 75 degree between them as shown below. After reflect இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க ஏற்றி போட்டிருக்கணும், கொஞ்சம் டவுன் பண்ணி போட்டுட்டாங்க. 75னா இன்னும் நல்லா ஏறி வரணும். After reflecting from M1, it gets reflected இப்படி போட்டுக்கணும். அவங்க இதான் கிட்டத்தட்ட 75 வரும்.
இப்படி போட்டுக்கணும். இப்போ கரெக்டாக வருது. இதுதான், this is the case. Light ray is incident in angle theta 1 on the system of two plane mirrors M1 and M2 having angular incidence 75 degree between them. Okay, இது வந்து 75. I1 I2. இது வந்து theta 1 ஆகனா அப்படிதான் சொல்லியிருக்காங்க. இது 30 டிகிரி. அப்போ இது 60 டிகிரி. அப்போ theta 1. அப்போ உனக்கு இங்கே ஐடியா கிடச்சிருச்சு. 75 + 60 + 90 - theta 1 = 180 டிகிரி. theta 1 கண்டுபிடி. $45 வைக்கணும். theta 1 தானே ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். அப்புறம் என்ன 15 45 சொல்கிறேன். இது 90. எல்லா ஆங்கிளும் கண்டுபிடிறாக்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. என்ன பெரிய விஷயம். போடுறா முடிஞ்சே போச்சுடா. ப்ராப்ளம் போடுறோம். ப்ராப்ளம் காட் ஓவர் ஆல்ரெடி. இது எவ்வளோ ஆங்கிள் சொல்லு. இது எவ்வளோ சொல்லு. அப்போ இது எவ்வளோ சொல்லு. அதான் ஆன்சர். முடிஞ்சு போச்சு. அவ்வளோதான். தட்ஸ் இட். 30 தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர். கரெக்ட். ஆக்சுவலாக 13 சொல்ல மாட்டாங்க. 13 சொன்னால் தப்பு. எப்படின்னா எப்படின்னு பாருங்கள். they won't accept 30. this is incident ray, this is reflected ray. எவ்வளோ deviation? 180 + 210. அதான் அவங்க ஆன்சரை கொடுத்துருக்காங்க. deviation. So the answer, as per answer key, the answer is 210 degree, 210 degree. இதே கொஷன் எக்ஸாக்ட்லி நம்ம ஒர்க் ஷீட்டில் முதல் ரேப்டிஸ் நடத்தின போது மே மாதம் போட்டிருக்கோம். இந்த மந்த் இது ஜேஇயில் கேட்டிருக்காங்க. பட் நம்ம வந்து சிபிஎஸ்சி ஒர்க் ஷீட் தான் போட்டோம். தெரியல கண்ணா. கொடுப்பாங்க இந்த வருஷம் சிபிஎஸ்சியில் இதே மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதே கொஷனை கூட வரலாம், இல்லை ஆங்கிளை மாற்றி கொடுக்கலாம். பட் நாம் போட்ட கொஷின் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தது. ஐ திங்க் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் தட் கொஸ்டின். அது ரொம்ப சின்ன எப்படி இருந்தது கொஸ்டின். எப்படி இருந்ததுன்னா சம்திங் லைக் திஸ். ஸோ ஒரு பிளேன் மிரர், இது ஒரு பிளேன் மிரர், இந்த மாதிரி ஏதோ ஒப்டியூஸ் ஆங்கிள் லைக் 178 டிகிரி ஏதோ கொடுத்துருந்தாங்க. ஐ ரிமெம்பர் ஸ்ட்ராங்லி. இதில் ஏதோ ஒரு லே பேரலல் டு திஸ் அண்ட் கெட்ஸ் ரிஃப்ளெக்டட், வாட்ஸ் டீவியேஷன், அந்த மாதிரி ஏதோ கேட்டிருந்தாங்க. சம்திங் லைக் திஸ். ஹியூஜ் ஆங்கிள் கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம இதில், நம்ம ஒர்க் ஷீட்டில். ஓகே ஃபைன். கொஸ்டின் நம்பர் 13. கொஸ்டின் நம்பர் 13 நீங்களே போடலாமப்பா. போடுங்க கண்ணா, வேகமாக போடுங்கப்பா.
The width of one of the slit in Young's double slit experiment is 3 times the other. So now the notes like kuduthirukane. Sollu paakalam. W1 by W2 is equal to I1 by I2 is equal to A1 square by A2 square. இது I போட்டாலும் சரி W போட்டாலும் சரி மீனிங் ஒன்று தான். அது ஏன்றதெல்லாம் கூட உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். So according to us now, the width of two slits are 3 times the other, 3 by 1. அவனே சொல்லிட்டான். The amplitude of light coming out from slit is proportional to the slit width. Oh, if the amplitude of light coming out from the slit is proportional to slit width, நான் சொன்ன தப்புன்ட்டாங்க. இது proportional இப்படி எடுத்துங்கன்ட்டான். Amplitude is proportional to width ன்னு சொல்லிட்டாங்க. The ratio of minima to maxima. அவ்வளோதாங்க, என்ன போடுப்பா, 3 + 1 the whole square, 3 - 1 the whole square, அவ்வளோதான் போடு. Minimum to maximum, 3 - 1 the whole square, 3 + 1 the whole square. அவ்வளோ என்ன ஆன்சர் பாரு. அவ்வளோ. What's x value? 1. அவ்வளோ. X equal to 1 is the given answer. அவங்க வித்தியாசமாக கொடுத்துட்டாங்க. ஆக்சுவலாக இது அப்படி கிடையாது. அவங்களே சொல்லிட்டாங்க, ஸ்ட்ரிக்ட்லி நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். ஆனால் நான் நோட்ஸில் எப்படி கொடுத்துருக்கேன், W1 by W2 is equal to I1 by I2 is equal to A1 square by A2 square. ஏன்னா வித் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இன்டென்சிட்டி அப்படியே ப்ரொபோர்ஷனலாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 14. இதில் நீங்களே போடலாமே, போடுறதுக்குண்ணா 14th கொஸ்டின்லாம் போடு. ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் பாரு. என்னக்கண்ணா இது போய் யோசனை பண்ணுக்கிறீங்க. பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு லாம்டா டி பை டி, டெல்டா பீட்டா டெல்டா லாம்டா டி பை டி. இல்லை அப்படியே பீட்டாவே கூட கண்டுபிடி. சரியா, அப்படியே ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி போட்டுக்கினாவே போதும். இந்த டிடி எல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம். Then the difference in wavelength between red light and violet light. Difference in wavelength. Beta for யாருக்கண்ணா முதல்ல, red, first violet. Okay.
டி கொடுத்துட்டாங்க, சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வேவ்லென்த் கண்டுபிடிச்சி டிஃபரன்ஸ் போடுறதுன்னா போட்டுக்கோ, ரொம்ப சிம்பிள், அப்படியே போடு இல்லையா. ஸோ டிஃபரன்ஸ் இன் வேவ்லென்த் lambda of red minus lambda of violet is given by T by T times 1.5 into 10 power minus 3. எவ்வளோப்பா? Correct, 300 nanometer, that's right. 300 is the answer. 300 nanometer, that's right, your answer is right. Next போலாமா? Next question number 15. சொல்லுப்பா, 15 என்னப்பா? நான் மறுபடியும் யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் தானோ? Fourth bright fringe on both sides of the fringe is 2.5. ரொம்ப ஈஸியா இல்ல? சரியா? இதில் லேம்டா எவ்வளோ சொல்லு? லேம்டா எவ்வளோ சொல்லு? சொல்ல. சரியா? C is equal to nu lambda. Nu வேணும் என்ன பண்ணலாம்? C by lambda. அப்போ nu is equal to C by lambda. அப்போ C into 8D divided by 8 beta D. இதுதான் உனக்கு ஃபைனல் ஃபார்முலா. இது என்ன சார் 8 பீட்டா? ஏன்னா அவன் என்ன கொடுக்குறான் உனக்குன்னா, ஃப்ரம் சென்டர் இப்படி கொடுக்குறான், இந்த பக்கம் ஒரு ஃபோர்த்து, இந்த பக்கம் ஒரு ஃபோர்த், இடைப்பட்ட தூரம் கொடுக்குறான். அப்போ இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 8 times பீட்டா. இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 8 times பீட்டா. வாட் இஸ் தட் 8 times பீட்டா? Final. What is that 8 times beta? Slits are separated by 0.3 millimeter. Upper 3 into 10 power minus 4. D was 1.5. Distance between the fourth bright fringe on both sides of the fringe is 2.4 centimeter. These are 2.4 centimeter. இது 3 into 10 power 8.
அவ்வளோதான். நியூ சொல்லு நீ எனக்கு, அவ்வளோதான், ஃபினிஷ்ட். சூப்பர் ரகன். 5 into 10 power 14. Correct. 5 is the answer. You are right. நான் ஒன்று பண்ணணும், வருஷமெல்லாம் ஏமாற்றிட்டு இப்போ மட்டும் கட்ட 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 கட்டன்னு ப்ராப்ளம் போடும். இதே மாதிரி போட்டு சென்ட்டை வாங்கியிருக்கலாம்ல, இப்போ கூட வாங்கிடலாமா? இப்போ கூட வாங்கிடலாம்ல? வாங்கிடலாம். நெக்ஸ்ட் 16 16 போடும். Difference in number of waves when the yellow light propagates through air and vacuum column. புரியல, கொஷின் புரியல. ஆமாம் ஆமாம், இல்லை அவங்க லென்த் கேட்குறாங்க, வேக்யூம் கொடுத்தாங்க. அதாவது வந்து இது வந்து வேக்யூம், ஆமாம், இது வந்து ஏர். இது வந்து ஏர், கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகும், ஃபாஸ்ட்டாக போகும். இங்கே வந்து 3, இங்கே வந்து V. இது எவ்வளோ? V/C is equal to lambda by lambda naught. இவ்வளோதான் ஃபார்முலா, ரைட்டா? The difference in number of waves when yellow light propagates through the air vacuum column of same thickness is 1. The barabar. Ipo, this is the length of the column. L. L, capital L. The L குள்ள எத்தனை வேவ் இருக்கு? L குள்ளார எத்தனை வேவ் இருக்கு? எத்தனை வேவ் இருக்கு? Lambda naught is the number of waves. கரெக்டாக பாரு, புரியலையே பாரு. 1 2 3 எத்தனை வேவ் இருக்கு? இத்தனை வேவ் இருக்கு. புரியுதா இல்லையா? ரைட். இங்கே பாரு, 1 2 3. அதே L by lambda equal to N. Of course, N naught plus 1. ஏன்னா இதில் வேவ்ஸ் அதிகமாக இருக்கும், ஏன்னா கொட்டையாக இருக்குது, வேவ் கொட்டையாக இருக்குது. அப்போ அதிகமான வேவ் பிடிக்கும். இந்த லென்த் கம்மியாக இருக்கிறதுல you will get more waves in the same length. புரியுது உனக்கு? இது N நாட்னா இது N நாட் ப்ளஸ் 1 இருக்கும். புரியுது இல்லையா கான்செப்ட்? ரைட். இப்போ வாட் இஸ் லாம்டா நாட் பை லாம்டா? வாட் இஸ் லாம்டா பை லாம்டா நாட்? இது என்னது? லாம்டா நாட் பை லாம்டா இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். இதுதான் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். இதுதான் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். அப்போ இங்கே கண்டுபிடி லாம்டா நாட் பை லாம்டா எவ்வளோ? லாம்டா நாட் பை லாம்டா வேணும்னா நீ என்ன பண்ணுங்க, இதை வந்து டினாமினேட்டர் கொண்டு போகணும். அப்போது N நாட் இஸ் இன் டினாமினேட்டர்,
n naught plus 1 is in numerator. Correct? Is equal to mu. அவ்வளவுதான், நீ அதெல்லாம் போட்டுனுக்குற. mu கண்டுபிடி, n naught கண்டுபிடி. mu தான் கொடுத்துட்டாங்கல்ல, இதை கொடுத்துட்டாங்கல்ல, இதை போட்டு முதல்ல n naught கண்டுபிடி. n naught கண்டுபிடிச்ச அப்புறம் ஒன்று n naught இன்ட்டு லாம்டா நாட் போட்டுக்கோ, இல்லைனா n naught ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு லாம்டா போட்டுக்கோ. எதை போட்டாலும் ஆன்சர் வரப்போகுது. புரியுது இல்லையா? நீ இதை கண்டுபிடிச்சி முடிச்சப்புறம் வேணும்னா இதை கண்டுபிடி, அப்படி இல்லைனா இதை கண்டுபிடி. எப்படி கண்டுபிடிச்சாலும் உனக்கு n கிடச்சிடும். யூ வில் கெட். எல் தான் கொஸ்டின். n naught கண்டுபிடி அதுலேருந்து. கமான் கமான் கமான். One point 0.00003 1 plus 1 by n naught. So n naught equal to oh 3 0. நான் தான் ஏமாந்து போட்டேன்னா சரி. கரெக்டாக ஃபர்ஸ்ட் நான் n naught கண்டுபிடிச்சி கரெக்டாக பார்த்துக்கோப்பா. இன்டூ 10 பவர் இல்லை 3ன்னு போடாது, ஏன்னா 1/3 இஸ் நாட் 3, அது 0.333ன்னு போயிட்டே இருக்கும். அப்படி ஒன்று அடிச்சுக்கோ. பட் இதுவே பெட்டர், அப்படியே இருந்துட்டு போட்டோம். 3 × 10⁵ தப்பாக சொல்கிறீ. ரைட், n naught கிடச்சிருச்சு. இப்போது ஆமாம் ஆமாம், இல்லை இப்படியே வச்சுக்கோங்க, அதான் நல்லது உங்களுக்கு, அதான் நல்லது. இப்போது L ஈக்குவல் டு n naught இன்ட்டு லாம்டா நாட். லாம்டா நாட் கொடுத்துட்டாங்களே, n naught தான் இங்கே இருக்கே, போடுங்க, அவ்வளோதான். இந்த பாத் ஆமாம் கண்ணே, கரெக்ட், வெரி குட். 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அதான் கொடுத்துருக்காங்க. 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். Here's question number 17. போடு என்ன இது எல்லாம் எங்ஸ் டபுள் டிஜிட் ஆகுது, போடு. என்ன ரிவிஷன் பண்ணும்? டெரிவேஷனுக்கு என்ன ரிவிஷன் பண்ணும்? ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன வேணும்னு சொல்லி பண்ணிக்கலாம், எது வேணாலும் பண்ணலாம். நெத்திங் வீக்கெண்ட் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. அந்த டாப்பிக்கில் உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லணும். சும்மா வந்து சாப்டர் பேர் சொல்லிட்டு சும்மாலாம் உட்காந்துக்கூடாது. உனக்கு வந்து கூட என்ன வேணும், எதில், இதுதான் சிபிஎஸ்சி லெவல். அது பெரிய லெவல் நினச்சிக்கிட்டே இல்லை. எதில் இல்லை சார், இதெல்லாம் போடுறதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் தான் சார். ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் தெரியல, நீ சப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ராங் ஆகணும்.
17 சொல்கிறேன். ஆமாம் சூப்பர் சூப்பர். நம்பவே முடியல. அதான் சொல்கிறேன், ஜேஇ கொஷின்லாம் இது ஆக்சுவலாக வந்து நான் 21 கொஷின் எடுத்தது 90, இது வந்து 2021. 25 எடுத்தால் ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது, ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது, பயங்கர ஈஸியாக இருக்குது. 25 கொஷின் எடுத்து போட்டால் 11th பர்சன்ட் சார் போடாதீங்க சார், நிறுத்திடுங்க சார் அப்படின்றாங்க. ரொம்ப போர் அடிக்குது, போடுறதுக்கே கை வர மாட்டேங்குது. நான் அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது, அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது, பேசிக் ஃபார்முலா. சரி கண்ணா, 17th question, 600 nanometer is the answer. அது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நியாயமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலாவே அப்ராக்சிமேட் தானே, நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலாவே அப்ராக்சிமேட் தானே. அதுலேயே நீ பார்த்தீங்கன்னா பைனாமியல் தியரம் போட்டு அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு தானே வரும். இந்த டெரிவேஷன் போடும்போதே ஒரு நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு தான், டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஸ்கொயரில் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வரும். டி ஸ்கொயர் அந்த d/2 the whole square நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வரும். அதனால அவன் உஷாராக கொடுத்துட்டான். ரைட் கண்ணு. கொஸ்டின் நம்பர் 18. ஆமாங்க கண்ணு. ஆப்டிக்கல் சென்டர்லேருந்து மெஷர் பண்ணுறாங்களா, அப்போ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா, இது என்ன ஃபார்முலான்னு பேர், இது இஸ் கால் நியூட்டன்ஸ் ஃபார்முலா. அவனே சொல்லிட்டான் நியூட்டன்ஸ் ஃபார்முலா. மிரரா? அப்படியா, பார்க்கலாம். சரி மாற்றி ஆர் கேட்குறாங்கம்மா. ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஆஃப் தி மிரர் இஸ் ஆஸ்க்ட். So ரொம்ப simple. This is R. This is what is R. This is what is R. So U modulus equal to R plus D1. Correct apart. V modulus equal to R minus D1. Correct apart. R minus D2. சரியாம்மா, என்ன வேணுமா உங்களுக்கு? இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் த கர்வேச்சர் வேணுமா? போட்டுற ஃபார்முலா 1/f is equal to 1/f க்கு பதிலா என்ன பண்ணணும்? R/2 equal to concave, அப்போ மைனஸ் போட்டுக்கோ, equal to ரைட் மிரர் தானே. அப்போ 1/u ப்ளஸ் 1/v. u எவ்வளோ? அவ்வளோதான். சால்வ் பண்ண ஆருக்கு, சால்வ் இட் ஃபார் ஆர், தட்ஸ் ஆல்.
எல்சிஎம் போட்டு கடை போட்டு ஆன்சர் வந்துட்டு அவ்வளோதான். ஏமா இதெல்லாமா கேள்வி டயக்ராமில் இருக்குது, அது கூட தெரியல உனக்கு. டயக்ராமில் கிளீனாக மென்ஷன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். என்ன ஆன்சர் கிடச்சிருப்பேன், என்ன யோசனை பண்ணிக்கிறீங்க? லெஃப்டில் மைனஸ்க்கு பார்த்துக்கோ. என்ன ஆன்சர்? அப்பா இவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சு இருக்கு. சாதாரண ஒரு எல்சிஎம் போட்டால் முடிஞ்சது கதை. இதுக்கு இன்னும் இவ்வளோ நேரம் யோசனை பண்ணுறீங்க. ஓ கீழே வந்து ஆர் ஸ்கொயர் வந்துடுதா? அப்போ கொஞ்சம் லேட் ஆகும். கரெக்ட் தான். ஆமாம் கொஞ்சம் லேட் ஆகும். நியூமரேட்டர் வேகமாக ஆன்சர் வந்துடும். டினாமினேட்டரில் எப்படி சமாளிப்பீங்க? அது சால்வ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லை? எப்படி குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனில் போய் முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். என்னடா இல்லை வராது. நேரம் ரொம்ப நேரம் ஆகும் சால்வ் ஆகுது. சால்வ் ஆகுதா? சால்வ் ஆகும். சார் ஆப்ஷன் டி. ஆப்ஷன் டி எடுக்கண்ணே. இந்த சொல்லுங்க. ஃபோர்த்தா செகண்ட் எடுக்கண்ணே. Second or fourth, Tanisha? Second, sir. Very good. Very good. That's right, Kanna. That's right. Very good. இந்த மெத்தட்ல கிடைச்சா நீ வேற மெத்தட் யூஸ் பண்ணிட கண்ணா. You got answer by this method or some other method? இதே சார் குவாட்ராட்டிக் யூஸ் பண்ணாம எலிமினேஷன் யூஸ் பண்ண ஆறு வெல்ல எடுத்து. Okay. Good. That's good. இப்படி ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா பாரு, நம்ம ஜேஇ கிளாஸில் பண்ணோம், சிபிஎஸ்சி கிளாஸில் நம்ம பண்ணல. இப்படி ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. Do you know this formula? This is called Newton's formula. அவங்களே சொல்லிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே நியூட்டன்ஸ் சொல்லல அவங்க. ஓகே, நியூட்டன்ஸ் ஃபார்முலா. நியூட்டன்ஸ் ஃபார்முலா இஸ், this is x2 suppose. x2, right? So f square equal to x1 multiplied with x2. இப்படி ஒரு ஃபார்முலா நமக்கு இருக்கு. This is called Newton's formula. அதாவது நீ ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸும் இமேஜோட டிஸ்டன்ஸும் சென்டர் பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ்லேருந்து அளக்கணும்.
this is x1, this is x2, so this is x2, this is x1. Multiply பண்ணா f square, direct answer வந்துரும். f கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் 2r போட்டுக்கினா ஆன்சர் வந்துரும். புரியுதா? ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மெத்தட். ஒரே 2 ஸ்டெப்ஸில் முடிஞ்சிடும். பட் நாம் போட்டது நமது வந்து ஏபிசி மெத்தட், எனிபடி கேன் டூ, வழக்கமான மெத்தட். ரைட் கண்ணா, கொஸ்டின் நம்பர் 19. இது வந்து ஆக்சுவலாக சிபிஎஸ்சி சிலபஸில் கிடையாது. ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஸ்பீக்கிங் சிபிஎஸ்சி சிலபஸில் இது கிடையாது. பட் எனிவே நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இப்படி 2 மிரர் இருக்குன்னா இதை வச்சு முதல்ல என்ன பண்ணோம், இப்படி சர்க்கிள் போடணும். இந்த சர்க்கிளில் தான் உனக்கு இமேஜஸ் இருக்கும். அப்போ இதுக்கு இமேஜ் வந்து இங்கே இருக்கும், இதனோட இமேஜ் வந்துட்டு இங்கே இருக்கும், இந்த சர்க்கிளில் இருக்கும். சரியா? ஏன்னா இங்கே மிரர் இல்லை. ஒரு சமயம் இங்கேயும் மிரர் இருந்திருந்தால் இங்கே ஒரு இமேஜ் வந்திருக்கும், இங்கேயும் மிரர் இமேஜ் தான் இங்கே ஒரு இமேஜ் வந்திருக்கும். பட் டசன்ட் மேட். இப்போதைக்கு உனக்கு இந்த ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்கும் மிரர். அப்போது வாட்ஸ் ஆன்சர்? A to A ரேடியஸ் எவ்வளோ இருக்கும்? 2A A இது எவ்வளோ இருக்கும்? என்ன போல யோசிக்கிறீங்க? முடிஞ்சே போச்சு ப்ராப்ளம். அவ்வளோதான், முடிஞ்சே போச்சு ப்ராப்ளம். என்ன கேட்டாங்க பாரு, கேர்ஃபுல்லாக பாரு. What did they ask for? Check it. Two plane message. Shortest distance between two images formed is. Two root, correct. Exactly, super. சொல்லுங்க. புரியுதா? Question number 20. ஏக்கன்னு சொல்லுப்பா. சூப்பர், தட்ஸ் ரைட். B is the answer. இதெல்லாம் ஜெயில கேட்டிருக்கான் பாரு, அதான் கொடுமை. 21. சும்மா சாதாரண ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் தான் போடும், நீங்களே போடும்.
B to A ரேரர்னு ரேரர்லேருந்து டென்சருக்கு தான் போகுது சரியா ரேரர்லேருந்து டென்சருக்கு தான் போகுது அப்புறம் எப்படி கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் வரும் medium B to A at an angle of theta the ray suffers total internal reflection then the speed of light in the medium A and B are A will speed அதிகமாக இருக்குது so rarer அது denser sorry டாக்டர் நான் தப்பாக சொல்லிட்டேன் denser to rarer தான் போகுது sorry டாக்டர் கரெக்ட் கரெக்ட் நான் தப்பாக தான் சொல்லிட்டேன் ஓகே refractive index of 2 with respect to 1 B with respect to A is equal to 4 by 3 correct glass அளவுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க 4 by 3 water medium B to A mu அவ்வளோதான் ஃபார்முலா முடிஞ்சிச்சு போட்டுக்கோ greater than or equal to correct so ray suffers total reflection then correct theta greater தான் எடுக்கணும் அப்போ எது செலக்ட் பண்ணலாம் D செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் fourth option ஆமாம் அதில் கண்டிஷன் ஃபார் டோட்டல் இன் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் கிரிட்டிக்கல் அதுதானே கான்செப்டே போலாமா Question number 22. ஸோ ரேர் டு டென்சர் தான் மறுபடியும் இல்லையா radius 25 centimeter so minus mu1 by u plus mu2 by v mu2 minus mu1 by r minus எவ்வளோ கண்ணு 5 by 4 u வந்து ஒரு மைனஸ் எவ்வளோ 40 கொடுத்தாங்க 40 தான் இங்கே பார்த்த மாதிரி இருக்கேன் ஆமாம் 40 கரெக்ட் 40 எவ்வளோ தான் சென்டிமீட்டரில் கிடக்குது mu2 mu1 minus mu2 அவ்வளோதான் சால்வ் பண்ணு ஜஸ்ட் சால்வ் இட்
சொல்லுப்பா. எவ்வளோக்குண்ணா? கஷ்டமாக இருக்கா போடுறதுக்கு? இல்லைக்கா, அவங்க பீன்னு சொல்லியிருக்காங்களப்பா. நாம் என்ன தப்பாக போட்டோமான்னு செக் பண்ணிக்கணும். நம்ம இதை நான் ஒரு முறை செக் பண்ணி சொல்கிறேன். இல்லை, நம்ம எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக போட்டிருக்கோம், நீங்கள் தான் சரியாக போடல. அந்த 0.15 ஒழுங்காக ஹேண்டில் பண்ணிங்களா பாருங்கள். எல்லாமே நம்ம கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கோம். இதுதான், பட் ஆன்சர் அவங்க பீன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் இதில் தான் எங்கே தப்பு பண்ணிட்டீங்க, கால்குலேஷனில் தான் எரர் பண்ணிட்டீங்க. பிரதீக்ஷா போடுறியாட கண்ணே? ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டுக்கிறியா? பிரதீக்ஷா ஆன்சர் போடுறியாட கண்ணே? பிரதீக்ஷா இருக்கியா? கிடைக்குது கண்ணு. நெக்ஸ்ட் போலாமா? 23. Just real depth, apparent depth. What is apparent depth? H dash equal to கீழே பாட்டம் பார்க்குறான், ரைட்?
So bottom surface is inside the water, it is looking at from the top. அப்போ என்ன வரும் உனக்கு h by mu, அவ்வளோதான் போட்டுரு, finished. புரியல கண்ணு, எவ்வளோ வருது? இதில் பாதி எவ்வளோ எடுக்க நான் சொல்கிறேன், 7.5 பாதி எவ்வளோ? 8.75 is equal to correct. It looks like off filled h by mu எவ்வளோக்குன்னா 4/3 எவ்வளோ பார்க்கணும் h? Apparent depth, it looks like off filled. So what is apparent depth? Off filled. What is off? 8.75. புரியுது இல்லையா? So if this is what is apparent, question says that the apparent depth is h by 2. So h by 2 I took. புரியுது இல்லையா? This is apparent 50% of the height. h by mu. அப்போ h எவ்வளோ கண்டுபிடி பார்க்கலாம், எவ்வளோ வருது? எவ்வளோ வருது பார்ப்போம். No, let me put 35/3. ஆன்சர் வரலையே, ஏன்னா தப்பு நடக்குது, ஏதோ ஆன்சர் இஸ் நாட், அது வருது ஏதாவது ஆன்சரு 10 பாயிண்டா? ஏன்டா கண்ணா நல்லா கிளியராக அதிகமாக இருக்கடா, 11 பாயிண்டில் வருது ஆன்சரு. நமக்கு வந்து 11.7 வருது, ஆனால் அவங்க 10 தான் ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன மிஸ்டேக் நம்ம பண்ணுறோம்? h by mu apparent. அதான் அவங்க 10 தான் ஆன்சரை கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு 11.17 கரெக்டாக வருது. எக்ஸாக்ட்லி we are getting p ஆன்சர் நமக்கு வருது. பட் அவங்க ஆன்சரில் வந்து 10 தான் கொடுத்துருக்காங்க. தட்ஸ் வாட் ஐ அம் வண்டரிங். லெட் அஸ் செக்.
அதான்பா நம்ம எங்கே தப்பு, நம்ம கொஷனை சரியாக புரிஞ்சுக்கல, ஏதோ நம்ம தப்பு பண்ணியிருக்கோம், அதனால தான் நமக்கு ஆன்சர் வரல. என்ன மிஸ்டேக், எங்கே மிஸ்டேக் பார்க்கணும். கொஷின் கேர்ஃபுல்லாக படிங்க, ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணணும். ஓ, திஸ் இஸ் த பீக்கர். இந்த பீக்கரோட ஹைட் எவ்வளோ சொல்லுப்பா? 17.5 சென்டிமீட்டர். இதில் நீ எவ்வளோ தண்ணி ஊற்ற போகிற? ஆஃப். எவ்வளோ இது ஆஃபு? எவ்வளோக்குன்னு? நீ 8.75 உண்மையிலே ஊற்றுனா கம்மியாக வரும். ஆமாம். ஸோ அப்போது நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த அன்னோன் குவான்டிட்டி ஏதோ ஒன்று இருக்காது. என்ன குவான்டிட்டின்னு நமக்கு தெரியாது, ஏதோ அது அதிகமோ கம்மியோ என்ன வேணால் இருந்துட்டு போட்டோம். இது வந்து சொல்கிறேன் இது ஹெச்ன்னு வச்சுக்கோ ஒரு பேச்சுக்கு. இப்போ பேலன்ஸ் ஒன்றுக்கு இங்கே எவ்வளோ இருக்குது? இதுதான் ஏர். எவ்வளோ இருக்குது? 17.5 மைனஸ் ஹெச் இருக்குது. சரியா? 17.5 ஹெச் மைனஸ் ஹெச். இப்போ அந்த பையன் என்ன பண்ணுறான், அதில் தண்ணியை ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கான். அக்கார்டிங் டு ஹிம் 17.5 மைனஸ் ஹெச் ஈக்குவல் டு ஹெச் அப்படின்னும் போது அவன் நிறுத்திடுறான். இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் என்னென்னா, திஸ் ஹெச் இட் செல்ஃப் அன் அப்பேரண்ட், அது ரியல் கிடையாது. இப்போ அவன் கண்ணுக்கு இவ்வளோ ஹைட் தெரியுது, அது ரியலா? இப்போ தண்ணியில் இப்படி பார்க்குறான், அது ரியலா அப்பேரண்டா? அப்பேரண்ட். ஸோ திஸ் இட் செல்ஃப் அன் அப்பேரண்ட், திஸ் இட் செல்ஃப் அன் அப்பேரண்ட். இதுவே அப்பேரண்ட் தான், இந்த ஹெச் டேஷே அப்பேரண்ட் தான். புரியுதா? வாட் இஸ் ஹெச் டேஷ்? ஹெச் பை 4/3. 7.5 மைனஸ் ஹெச் பை 4/3. இப்போ ஹெச் கண்டுபிடி, அதான் ஆன்சர். புரியுதா? ஹெச்ங்கிறது நீ தண்ணி ஊற்றின ஹைட்டு, ஹெச் டேஷ்ங்கிறது உன் கண்ணுக்கு தெரியுது. புரியுதா கான்செப்ட்? ஆனால் நீ என்ன நினச்சிக்கிற, ரெண்டும் ஈக்குவல் நினச்சிக்கிற. கான்செப்ட் புரியுதா உனக்கு? போடு பார்க்கலாம் ஆன்சர். அவங்க சொல்கிற ஆன்சர் வருதா பார்க்கலாம். நீ ஹெச் வரைக்கும் தண்ணியை ஊற்றிட்டு ஹெச் டேஷ் தான் இருக்குன்னு நீ கற்பனை பண்ணிக்கிற. இட் லுக்ஸ் லைக் ஹெச் டேஷ், அவ்வளோதான். தட்ஸ் ஐடியா. வருதா? ஓ ஓ ஓ ஓ என்னது, நான் எங்கே நான் தப்பு பண்ணுறேன்னா இன்னொரு நான் செக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். இங்கே இங்கே கரெக்ட், இங்கே நான் தப்பு பண்ணுறேன். இது ஹெச், இது ரியல் தானே, மேலே ஏரில் வந்து ரியல் தானே. இப்போ கண்ணுக்கு தான் அப்பேரண்ட் தெரியுது, இது உள்ளே இருக்கிறது தான் அப்பேரண்ட், மேலே இருக்கிறது ரியல் தானே. இப்போ போடு. உள்ளார அப்பேரண்ட், வெளியில் ரியல். அதான் கான்செப்ட் புரியுதா? எவ்வளோ ட்ரிக்கியாக இருக்குது பார் கொஸ்டின். 3 முறை தப்பு பண்ணிட்டோம், 2 முறை தப்பு பண்ணிட்டோம். அது உள்ளார அப்பேரண்ட், வெளியில் ரியல். நம்ம மொத்தம் போட்டோம். கான்செப்ட் புரியுதா? உள்ளார அப்பேரண்ட், வெளியே ரியல். இந்த ஹெச் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை மியூ. அது வந்து 7.5 மைனஸ் ஹெச். கரெக்ட், சூப்பர், நல்ல கொஸ்டின், சூப்பரான கொஸ்டின். ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின், ஆனால் நல்லா யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. போகலாம் நெக்ஸ்ட்டு. 24. ஆமாம், 8:30 தான் முடிச்சிடலாம். எவ்வளோ நேரம் இருக்குது இன்னும்? முடிஞ்சிருச்சா? பசங்க நிறைய பேர் வெளியே போயிட்டாங்க.
சரி எல்லாம் அவங்க நீட்டு ஜேஇ ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, ப்ராக்டிகல்ஸ் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஸ்கூல்ஸில். ப்ராக்டிகல்ஸ் ஆல்ரெடி உங்கள் ஸ்கூலில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அதான் சொல்கிறேன், நிறைய பசங்க ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. ஒரு சில ஸ்கூலில் ப்ரீ போர்டு நடக்கும். முடிச்சுக்கலாங்க, நான் ஒன்றும் ப்ராப்ளம். மிச்சங்கிறது நீங்கள் போடுங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இதே ஒர்க் ஷீட் கண்டினியூ பண்ணலாமா, இல்லை வேறு ஒர்க் ஷீட் கொண்டு வருவா? இதே போர் அடிக்கும்னா இல்லை, இது ரொம்ப போர் அடிக்குது, போதும், ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது, போதும். அடுத்த லெசன் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஆப்டிக்ஸ் முடிஞ்ச அடுத்து என்ன இருக்கும், மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் இருக்கும், பார்க்கலாம். சரி, அது பார்க்கலாம். ஓ ஓ ஓ